નમસ્કાર, હું શિવાલી સમાચાર ઇન ભરૂચમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ જોઈ રહ્યા છો સમાચાર ઇન ભરૂચ. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અહેમદ પટેલની આજે ત્રીજી પુણ્યતિથિ. તેમના વતન પિરામણ ખાતે યોજાઈ પ્રાર્થના સભા. કોંગ્રેસના નેતા સલમાન ખુરશીદ, અર્જુન મોઢવાડિયા ઉપસ્થિત રહી શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કર્યા. વાલિયાના મોતીપુરાના યુવાનનું મોત થતા પરિવારજનોનું અંગદાન. અંકલેશ્વરના અકસ્માત બાદ ભાગવા જતા ઈજા પામેલ હાઈવા ચાલકનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું. યોગેશભાઈ વસાવાના અંગદાનથી 5ને નવજીવન. ભરૂચ એલસીબીએ હાંસોટના રોડ ઉપરથી બંધ બોડીના ટેમ્પોમાંથી 15.76 લાખનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો. કુલ રૂપિયા 25.76 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે. નેશનલ હાઈવે પર વરડિયા નજીક સલ્ફરમાં ભરેલ ટ્રકમાં આગ લાગી. ભરૂચ પાલિકાની કરજણ ફાયરની ટીમે દોડી જઈ આગ પર કાબુ મેળવ્યો. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં. અંકલેશ્વર ખાતે બ્રહ્મકુમારીઝ અનુભૂતિ ધામ દ્વારા નઈ સોચ નઈ પ્રગતિનું 29 નવેમ્બરે આયોજન. ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર BK શિવાનીબેનના જીવન ઉપયોગી પ્રવચન. પ્રાર્થના સભામાં કોંગ્રેસ અગ્રણી સલમાન ખુરશીદ, અર્જુન મોઢવાડિયા વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમજ આગેવાનોએ મુરહમ અહેમદ પટેલને શ્રદ્ધા સુમન પાઠવી તેઓના કબ્ર ઉપર ફૂલની ચાદર અર્પણ કરી હતી. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને ભરૂચના પોનવતા પુત્ર મરહૂમ અહેમદભાઈ પટેલની આજ રોજ ત્રીજી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેઓના વતન પિરામણ ગામ ખાતે પ્રાર્થના સભા યોજાઈ હતી. પ્રાર્થના સભામાં કોંગ્રેસ અગ્રણી સલમાન ખુરશીદ, અર્જુન મોઢવાડિયા વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમજ આગેવાનોએ મરહૂમ અહેમદ પટેલને શ્રદ્ધા સુમન પાઠવી તેઓની કબર ઉપર ફૂલની ચાદર અર્પણ કરી હતી. આ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ પરિમલસિંહ રાણા, અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ, પુત્રી મુમતાઝ પટેલ, પ્રવક્તા નાજુ ફળવાલા સહિત કોંગ્રેસના આગેવાનો અને અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. उनका इतना गहरा संबंध हम सब से था, कांग्रेस पार्टी से था. परिवार से बढ़कर उन्होंने एक परिवार बनाया था. सबका एक अपने घर का परिवार होता है, लेकिन उस घर के परिवार जिसको हम यहाँ देख रहे हैं उससे कहीं बढ़कर उनका परिवार था. और आज तक हम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि उनके ना रहने पर क्या होगा, क्योंकि इतनी गहरी उनकी पहुंच थी कांग्रेस पार्टी पर. और कांग्रेस पार्टी का अगर स्तंभ मान लें कि एक बहुत बड़ा स्तंभ कांग्रेस पार्टी का वो रहे, जबकि वो आगे बहुत कम आते थे, नुमाया बात को बहुत कम करते थे. जो कुछ करते थे वो चुपचाप बिना किसी तारीफ के, बिना किसी बात के वो करते थे. लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर आप पूछें कि तुम्हारी जिंदगी पे किसका असर पड़ा है, तो वो नाम अहमद भाई का ही लेंगे. तो अब इस ऐसी स्थिति में हम कहें तो क्या कहें, उनको रिप्लेस करने के लिए या उनकी जगह कोई और आ सके, हमें तो ऐसा नहीं लग पा रहा है. ऐसा अब ऊपर वाला क्या कुछ करता है, कब करेगा, कैसे करेगा, कोई कह नहीं सकता. लेकिन जो आज हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई और शख्स ऐसा आ सकता है जो उनको रिप्लेस कर सकता है, उनकी जगह ले सकता है. सर, अहमद पटेल जी ने अपने परिवार को पॉलिटिक्स से दूर रखा. अभी उनके परिवार को आगे कैसे फेस करेगी कांग्रेस, कैसे आगे लाना चाहते हैं? देखिए, ये सारे मामले उस चीज में आ जाते हैं जो मैंने कहा कि अहमद भाई का एक घर का परिवार था, जिससे सबका होता है, आपका है, हमारा है. लेकिन एक बड़ा परिवार था और वो परिवार कांग्रेस पार्टी है. तो कांग्रेस पार्टी में जो उनकी जगह रही है, थी और हमेशा रहेगी, वो कांग्रेस पार्टी उनकी नज़र में क्या करती, कैसे करती, ये फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी. हम तो सिर्फ
उनको आदर्श मानकर और उनके एहसान मानकर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनका जो घर का परिवार है उसको कभी ऐसा ना लगे कि वो घर का ही परिवार सीमित हो गया, वो उनके बड़े परिवार का हिस्सा है। अच्छा सर, आगामी लोकसभा में अगर अहमद भाई पटेल की पुत्री मुमताज जी या फैसल भाई कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहे तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उनको प्रेजेंट? आप इनको लड़वाना चाह रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं ये हमारे लिए आके कैंपेन करेंगे। बताइए, हमसे छीन ले रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और सर, ये जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं अन्य राज्यों में, उसमें कांग्रेस किस प्रकार से जीत पाएगी और कैसे रहेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, हम जीतेंगे। और कहीं पर अगर जैसे मिजोरम वगैरह है वहां पर हम मानिए पीछे रह जाते हैं, जीत से पीछे रह जाते हैं, तो हमारा प्रभाव वहां पर जो भी आगे चलकर सरकारें बनेंगी उस पर हमारा प्रभाव बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, पीएम जी ने ये टिप्पणी अभी क्रिकेट के बारे में करी, कांग्रेस पार्टी की जो टीम है जो एक करोड़ की टीम है, ऐसा कुछ कहा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज का दिन ऐसी बातों पर कोई टिप्पणी करने का दिन नहीं है। आज अच्छी अच्छी बातें करें, वो याद करें जो हमको अहमद भाई दे गए हैं, आज वहीं तक सीमित रखें। यकीन अगर आप माने तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। आप खास करके यहाँ अंकलेश्वर भरूच में जिस भी जगह जाऊँ, जहाँ पे भी जाऊँ, आप देखेंगे कि उनकी छाप कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। आप किसी स्कूल में जाएं तो बोलेंगे ये क्लासरूम उनके ग्रांट से बना है, आप किसी गार्डन में जाएंगे तो बोलेंगे ये उनके ग्रांट से बना है, आप किसी गांव में जाएं तो बोलेंगे ये सड़क उनकी ग्रांट से बना है। तो मैं जहाँ जाऊँ उनकी याद हमेशा रहती है, पर ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं है, बिजी हैं और आएंगे बहुत जल्द। પણ હજી કોઈનું મન માનતું નથી કે આપણા બધાની વચ્ચે નથી. એમના અવાજના ભણકારા સતત વાગતા રહેતા હોય છે અને રાજનીતિક જીવનની અંદર, પબ્લિક લાઈફની અંદર ઘણા લોકો આવે છે, જાય છે, એ પોતાના યુગનું કામ પૂરું કરી અને નીકળી જતા હોય છે. અહેમદભાઈ એવા યુગ પુરુષ હતા કે એના ભાગમાં આવેલી જવાબદારી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ બધી જગ્યાએ નિભાવી. પણ એ જે હૃદયથી બધાની સાથે જોડાયેલા હતા, એટલા નજીકથી જોડાયેલા હતા કે જેટલા મુમતાજ અને ફૈઝલની સાથે જોડાયેલા છે એટલા જ નજીકથી એને મળનારા દરેકની સાથે જોડાઈ જતા હતા. એટલે એટલો એનો ખાલીપો આજે વ્યક્તિગત રીતે અને સામૂહિક રીતે બધી જગ્યાએ લાગે છે. દિલ્હીમાં હોય કે ગુજરાતમાં હોય, એની જગ્યા લઈ શકે એવા પ્રેમાળ વ્યક્તિત્વ આજે મળવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. અને અહેમદભાઈનો ગુજરાત અને સ્પેશિયલી ભરૂચ માટે એટલો આગવો લગાવ હતો કે ભરૂચના લોકો આજે પણ એમને ભૂલી શકતા નથી, ગુજરાતના લોકો કે હિન્દુસ્તાનના લોકો. અને એમનો ખાલીપો છે દરેકના जीवन जीवन भर રહેવાનો છે. थैंक यू। हर किसी का सपना होता है खूबसूरत घर, है ना? तो उसी सपनों का घर सजाने के लिए भरूच में है इंटीरियर वर्ल्ड। यहाँ आपको छोटे से छोटे वॉल पीस से लेकर क्रॉकरी और पेंटिंग्स तक होम डेकोर के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लिविंग रूम डेकोर करना हो, बेडरूम या फिर किचन, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ है वेराइटीज ऑफ एक्सक्लूसिव वॉल क्लॉक्स, वॉल पीसेस, बॉन्साई ट्रीज, डेकोरेटिव फ्लावर वास, कैंडल्स, सेंटर टेबल और भी बहुत कुछ। और आइडल्स में गणेश जी, राधा कृष्ण जी और बुद्धा मूर्तिज के यूनिक एंड अट्रैक्टिव वैरायटीज यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पे एलिगेंट क्रॉकरी ऑप्शंस भी हैं, जिससे आप अपनी रूटीन लाइफस्टाइल अपग्रेड और अपने गेस्ट को इम्प्रेस भी कर सकते हो। जिसमें अट्रैक्टिव ट्रेज, कॉफी मग्स विद पोस्टर्स, कप, ग्लासेस, सारी चीजें एकदम एक्सक्लूसिव है। शॉपिंग के लिए यहाँ डिस्कशन एरिया भी है, जहाँ बैठकर आप सुकून से अपने घर के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी अपने सपनों का घर डेकोर करके उसमें 4 चांद लगाना चाहते हो तो आज ही विजिट करें इंटीरियर वर्ल्ड, ब्लू चिप कॉम्प्लेक्स, सेवाश्रम रोड, भरूच। નેત્રંગ અંકલેશ્વરમાં વાલિયા રોડ પર અવાના ચાલે છે બાઇક પર જઈ રહેલા દૂધવાળાને ટક્કર મારી હતી। આ ઘટનામાં લોકોના મારથી બચવા માટે ભાગે છૂટેલો ટ્રક ચાલક ઊંચી દિવાલ પરથી પડી જતા તેને બ્રેન ડેડ જાહેર કરાયો હતો। આ યુવાનના અંગદાનથી 5 લોકોને નવજીવન મળશે।
નેત્રંગ અંકલેશ્વરમાં વાલિયા રોડ પર આવવાના ચાલે છે બાઇક પર જઈ રહેલા દૂધવાળાને ટક્કર મારી હતી. આ ઘટનામાં લોકોના મારથી બચવા માટે ભાગે છૂટેલો ટ્રક ચાલક ઊંચી દિવાલ પરથી પડી જતા તેને બ્રેન ડેડ જાહેર કરાયો હતો. આ યુવાનના અંગદાનથી 5 લોકોને નવજીવન મળશે. વાલિયા રોડ પરથી પસાર થઈ રહેલા દૂધવાળાને આવવાના ડ્રાઈવર ટક્કર મારી હતી. રોડ પર ફટકાયેલો દૂધવાળો તેને પકડવા માટે દોડ્યો હતો, જેથી ડ્રાઈવર હાઈવા મૂકીને જીવ બચાવવા માટે ભાગ્યો હતો. આવ્યાને મોતીપુરા ગામનો યોગેશ વસાવા ચલાવી રહ્યો હતો. જીવ બચાવી ભાગતી વેણા યોગેશ વસાવા ઊંચી દિવાલ કુદરતી વેણા નીચે પડકાયો હતો, જેમાં તેણે માથાના ભાગે ગંભીરતા પહોંચી હતી. તેને સારવાર માટે લઈ જવામાં આવતા તેને બ્રેન ડેડ જાહેર કરાયો હતો. ડોનેટ લાઈફ સંસ્થાના સભ્યોએ યુવાનના પરિવારને સમજાવી તેમને અંગદાન માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. યુવાનના ફેફસા, લીવર, હૃદય સહિતના અંગદાન કરવામાં આવતા 8થી વધુ લોકોને નવજીવન મળશે. જયાબેન મોદી હોસ્પિટલના સહયોગથી અંગોને અંકલેશ્વરથી સુરત, ત્યાંથી અમદાવાદની સિમ્સ હોસ્પિટલમાં મોકલાયા હતા. ભણગોધરા પોલીસ ચોકીના હેડ કોન્સ્ટેબલ રણજીતભાઈ તથા ડોનેટ લાઈફ સંસ્થાએ મૃતક યુવાનના પરિવારને સમજાવટ કરીને તેમને અંગદાન કરવા પ્રેરાયા હતા. મારા જ ગ્રામ પંચાયતની ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતની અંદર આવતું મોતીપરા ગામ છે, જે ગામના યોગેશભાઈ રમણભાઈ વસાવા જેઓ ડ્રાઇવિંગનું કામ કરે છે અને તેઓનું એક ઘટના બને છે અને એ દુર્ઘટના એક્સિડન્ટની બને છે. એમાં એ યોગેશભાઈના મગજ પર ઈજા થવાથી તેમનું બ્રેન ડેડ થાય છે અને એ બ્રેન ડેડ થવાથી એમના પરિવારજનોને થોડું દુઃખ થાય છે અને એ દુઃખદ ઘટનાની અંદર અમે એક જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ થાય છે અને એ જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનના જમાદાર છે રણજીતભાઈ વસાવા. એમણે અમને સજેશન કર્યું કે સરપંચશ્રી, આ જે બ્રેન ડેડ થયું છે એના બધા અંગો જીવિત છે અને એ હાલ અત્યારે મૃત્યુ જેવા છે, પણ તમે જો આ ઓર્ગન ડોનેટ આપશો તો એના જે અંગો છે એ બીજાના શરીરની અંદર જીવિત રહેશે અને એ ભલે અત્યારે ડેડ થઈ ગયા પણ એના અંગો ઘણા બધા વ્યક્તિઓને કામ લાગશે. એ માટે સજેશન રણજીતભાઈ અમને કર્યું અને એ મેં એમના પરિવાર, જે એમના પિતાશ્રી છે રમણભાઈ, એમને અમે સમજાવ્યું સરપંચ તરીકે અને એમણે એમના પરિવાર બધા રાજી થઈ ગયા અને એ ડોનેટ માટે તૈયાર થઈ ગયા અને આજે એમના આ બધા જે અંગો છે, હાર્ટ છે, કિડની છે, લીવર વગેરે, જે એમણે રાજી ખુશીથી ડોનેટ કર્યું એ માટે એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને આના પરિવાર માટે હું દિલથી આભાર માનું છું કે આવું પરિવાર મેં આજે પહેલી વાર જોયું અને આવા ઘણા બધા લોકો જે બ્રેનથી ડેડ થઈ જાય છે એમને બી હું સજેશન કરું છું કે એ પોતાના અંગો ડોનેટ કરે અને બીજા ઘણા બધા લોકોના જીવનમાં ઉજાગર થાય, જેનું જીવન આગળ વધે. એ માટે હું લોકોને આભાર અને સજેશન કરું છું. આભાર. ભરૂચની નવી ઓળખ સમાન વિકસતા તવરા રોડ પર શુભમ હિલ્સ. અનંત આરામ, અવિરત શાંતિનો અનુભવ એટલે શુભમ હિલ્સ. મુખ્ય ઉપયોગિતા અને સગવડતાઓ ધરાવતો સુંદર પ્રોજેક્ટ, જેમાં તમારા સપનાનો બંગલો, ફ્લેટ તથા શોપ્સ અવેલેબલ. તમામ આધુનિક સુવિધાઓ જેવી કે આકર્ષક એન્ટ્રી ગેટ, સીસીટીવી કેમેરા, સિનિયર સિટીઝન સિટિંગ એરિયા, સ્ટ્રીટ લાઇટ, આરસીસી રોડ, સિક્યુરિટી કેબિન, ચિલ્ડ્રન્સ પ્લે એરિયા. આ ઉપરાંત 3 BHKના સુંદર બંગલો તથા લિફ્ટની સુવિધાવાળા ફ્લેટ્સનું આયોજન. શુભમ હિલ્સના સુંદર પ્રોજેક્ટમાં આપને મળશે વધુ સુવિધાઓ જેવી કે હોસ્પિટલ, મેડિકલ સ્ટોર, બેંક, જિમ્નાશિયમ, પ્રોવિઝન સ્ટોર, પિઝા કોર્નર સહિત અનેક સગવડો. ટૂંક સમયમાં જ આકાર પામશે જાડેશ્વર ચોકડીથી 4 લેન રોડ. તમામ સુખ સગવડો સાથેનું સેમ્પલ હાઉસ જોવા આજે જ સહપરિવાર પધારો. આજે જ મુલાકાત લો શુભમ હિલ્સ, સર્વે નંબર 297, તવરા રોડ, ભરૂચ. બુકિંગ માટે સંપર્ક 8758593742 7228866934. શુભમ હિલ્સ. ભરૂચ એલસીબીનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે કોસંબાથી સાહોલ તરફ બંધ બોડીનો ટ્રક નંબર MH04EL 4571માં વિપુલ પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો લઈ જવામાં આવનાર છે. જેવી બાતમીના આધારે પોલીસે પંડવાઈ સુગરથી ખારેજ તરફ જતા રોડ ઉપર દત્તાત્રેય આશ્રમ પાસે દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસને સ્થળ પરથી ઉભેલ હાલતમાં બાતમીવાળી ટ્રક મળી આવી હતી. પોલીસે ટ્રકમાં તપાસ કરતા તેમાંથી વિદેશી દારૂની 12,886 નંગ બોટલ મળી આવી હતી. પોલીસે 15.76 લાખનો દારૂ અને 10 લાખની ટ્રક મળી કુલ 25.76 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો અને ચાલકને વોન્ટેડ જાહેર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
નેશનલ હાઈવે 48 પર વરેડિયા નજીક હાઈવે પર સલ્ફર ભરેલ ટ્રકમાં આગ લાગતા ગભરાટ પરસરી જવા પામ્યો હતો. આગની જાણ થતાં ભરૂચ અને કરજણ પાલિકાના ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ દોડી જઈ ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થવા પામી ન હતી. નેશનલ હાઈવે 48 પર વરેડિયા નજીક હાઈવે પર સલ્ફર ભરેલ ટ્રકમાં આગ લાગતા ગભરાટ પરસરી જવા પામ્યો હતો. આગની જાણ થતાં ભરૂચ અને કરજણ પાલિકાના ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ દોડી જઈ ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થવા પામી ન હતી. વાહન વ્યવહારથી ધમધમતા નેશનલ હાઈવે 48 પર પાલેજ પાસેથી સલ્ફર ભરીને જતી ટ્રકમાં વરેડિયા પાસે અચાનક આગ લાગતા અફરાતફરી મચી જવા પામી હતી. આગની જાણ થતાં ભરૂચના મામલતદાર મિસ્ત્રી, પાલેજ પોલીસનો સ્ટાફ તેમજ ભરૂચ પાલિકાના ચીફ ફાયર ઓફિસર ચિરાગ ગઢવી, ફાયર જવાનો અને 2 ફાયર ટેન્ડરો સાથે સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. તે ઉપરાંત કરજણ પાલિકાના ફાયર બ્રિગેડનો એક ફાયર ટેન્ડર સાથે લાશ્કરોએ દોડી આવી પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં થતાં સૌ કોઈ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આગના પગલે હાઈવેના ટ્રાફિકને થોડા સમય માટે અસર થઈ હતી, જે પોલીસ કાફલાએ પૂર્વવત કર્યો હતો. ભરૂચ નેશનલ હાઈવે નજીક વરેડિયા ખાતે સલ્ફર ભરેલી ટ્રકમાં અચાનક અગમ્ય કારણોસર કોઈ આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો હતો, જેના પગલે ભરૂચ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરાતા ભરૂચ ફાયર બ્રિગેડની 2 તેમજ નજીકમાં આવેલ કરજણ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરાતા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે ટોટલ 3 ગાડીઓ આવી ભારે જહેમતથી બાદ સલ્ફર ભરેલી ટ્રકમાં આગને કાબૂમાં કરેલ છે. ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે કોઈ ઈજાનું અહેવાલ નથી. મામલતદાર ભરૂચ અત્યારે વરડિયા પાસે સમા હોટેલ પાસે સલ્ફર હતો ને એમાં આગ લાગી છે. લગભગ 7:30 થી 8ના સુમારમાં આગ લાગી છે. 2 ફાયર ટેન્ડર ભરૂચના અને 1 ફાયર ટેન્ડર કરજણ સ્થળ ઉપર હાજર છે અને આગ લગભગ કાબૂમાં આવી ગઈ છે. કોઈ જાનહાનિ રિપોર્ટ નથી થઈ. શુભમ કે-માર્ટ ઇન્ડિયાની સૌથી મોટી લીડિંગ અને રિટેલિંગ હાઇપર માર્કેટ ચેઇન છત્તીસગઢ અને રાજસ્થાન સાથે હવે ગુજરાતમાં સુરત, આણંદ પછી ભરૂચ અને અંકલેશ્વરમાં પણ, જ્યાં આપણે ઘર અને જીવન જરૂરિયાતની તમામ વસ્તુઓ જેવી કે ઘરની ગ્રોસરી, મેન્સ, વુમેન્સ એન્ડ ચિલ્ડ્રન્સના બ્રાન્ડેડ કપડાં અને ફૂટવેર, કિચનવેર, ફરસાણ જેવી બીજી ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ અને હા, ખાણીપીણીની વસ્તુઓ પર બાય 1 ગેટ 1ની ઓફર. ઇન્ડિયાની સૌથી મોટી ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર MRP પર 9 થી 90% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ માત્ર શુભમ કે-માર્ટમાં, જ્યાં આપને 100% કૂપન પર પણ ઓફર મળશે અને બેંક ડિસ્કાઉન્ટ તો ખરું જ. તો બચત સાથે ખરીદી કરવાનું એકમાત્ર ભરોસાપાત્ર સ્થળ એટલે શુભમ કે-માર્ટ. ભરૂચમાં સિટી સેન્ટરમાં શુભમ કે-માર્ટના ગ્રાહકો માટે પાર્કિંગ સુવિધા તદ્દન ફ્રી છે. શુભમ કે-માર્ટ સિટી સેન્ટર ભરૂચ અને શુભમ કે-માર્ટ નીરવ હેરિટેજ ગડખોલ પાટિયા પાસે જૂનો નેશનલ હાઈવે નંબર 8 અંકલેશ્વર. અનુભૂતિ ધામ તેમજ ઓમકાર ગ્રુપ દ્વારા અંકલેશ્વરના આંગણે પ્રથમ વખત ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશન સ્પીકર BK શિવાનીબેનના આધ્યાત્મિક પ્રવચન નઈ સોચ નઈ પ્રગતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અનુભૂતિ ધામ તેમજ ઓમકાર ગ્રુપ દ્વારા અંકલેશ્વરના આંગણે પ્રથમ વખત ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર BK શિવાનીબેનના આધ્યાત્મિક પ્રવચન નઈ સોચ નઈ પ્રગતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મકુમારી અનુભૂતિ ધામ જાડેશ્વરના આમંત્રણને માણ આપી આગામી તારીખ 19મી નવેમ્બરના રોજ ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશન સ્પીકર BK શિવાનીબેન પધારી રહ્યા છે. તેમના ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાના 2 દિવસના કાર્યક્રમ તેમજ આયોજન અંગે માહિતી આપવા અનુભૂતિ ધામ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બ્રહ્મકુમારીના આબુ સ્થિત જ્ઞાન સરોવર ખાતે હાલમાં જ નિયુક્ત થયેલ BK પ્રભા દીદી, ભરૂચના હેતલબેન, અંકલેશ્વરના અનિલા દીદી એ આયોજન અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે 19મી નવેમ્બરના રોજ સાંજે 7 કલાક અંકલેશ્વરના વાલિયા રોડ પર આવેલ ઓમકાર 100 ખાતે નઈ સોચ નઈ પ્રગતિ વિષયક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશન સ્પીકર BK શિવાનીબેન વર્તમાન સમયની સમસ્યાના સમાધાનરૂપી જીવન ઉપયોગી વક્તવ્ય આપશે, જે માટેની તમામ તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
આ માટેની રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે, પણ તે માત્ર વ્યવસ્થા કરી શકાય તે માટે છે, તેથી રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત નથી. તે સિવાય પણ તમામને લાભ લેવા આમંત્રણ છે. આ ઉપરાંત આ કાર્યક્રમ બાદ તેના ફોલોપિંગ રૂપે તારીખ 1 ડિસેમ્બરથી 3 ડિસેમ્બર દરમિયાન અંકલેશ્વરની જલધારા ચોકડી ખાતેના વરદાની ભવન, હાંસોટ રોડ પર શક્તિનગર સ્થિત રાજઋષિ ભવન, ભરૂચના અનુભૂતિ ધામ અને ઝઘડિયાના ટેકડા ફણિયા ખાતે મેડિટેશન કોર્સનું આયોજન કરાયું છે. આ ઉપરાંત 19મી નવેમ્બરની સવારે 9:30 કલાકે કેડિલા ફાર્માના સહયોગથી અંકલેશ્વરના મા શારદા ભવન ખાતે પણ 19મી નવેમ્બરની સવારે 9:30 કલાકે કેડિલા ફાર્માના સહયોગથી અંકલેશ્વરના મા શારદા ભવન ખાતે પણ વ્યસન મુક્તિના અભિયાન હેઠળ કાર્યક્રમનું આયોજન સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શિક્ષકો સહિત અન્યો માટે કરાયું છે. આ જ રીતે નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતે પણ જીન કમ્પાઉન્ડમાં ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર BK શિવાનીબેનના નઈ સોચ નઈ પ્રગતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમાજ ઉપયોગી આ તમામ આયોજનનો લાભ લેવા આત્મીય આમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ છે. 29 નવેમ્બર સાંજે 6 વાગ્યાથી ઓમકાર એક્ઝોટિકા વાલિયા રોડ ચંદ્રબાલા સ્કૂલની સામે અંકલેશ્વર GIDCમાં આદરણીય બ્રહ્માકુમારી શિવાનીબેન દ્વારા નઈ સોચ નઈ પ્રગતિના વિષય પર દરેક ભાઈ બહેનો એટલે કે જાહેર આમંત્રણ છે, જેમાં આપ સર્વે આવી શકો છો. જે કોઈ રજિસ્ટ્રેશન ન પણ કરાવી શકે તો પણ આ પ્રોગ્રામની અંદર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ સૌ આવો અને આ કાર્યક્રમનો જરૂરથી લાભ લો એવી બ્રહ્માકુમારીઝ પરિવારની આપ સર્વ પ્રત્યે શુભ આશા છે. ओम शांति। अब आप एक टच से घर के सारे काम आसान कर सकते हो क्योंकि जाडेश्वर तवरा रोड पे खुल चुका है स्मार्ट एंड एडवांस होम अप्लायंसेस ब्रांड IFB। IFB लेके आया है आपके लिए लॉन्ड्री सॉल्यूशन, किचन सॉल्यूशन एंड लिविंग सॉल्यूशन होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स। यहाँ है टॉप लोड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स, AI डीप क्लीन वॉशिंग मशीन्स एंड आपके स्मार्ट होम्स के लिए यहाँ है स्मार्ट चिमनीज, माइक्रोवेव्स, फ्रिज एंड हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर के भी काफी ऑप्शंस है। एंड आपके किचन के सबसे टफ टास्क के लिए यहाँ पर एडवांस डिश वॉशर भी है। IFB प्रोडक्ट्स के लिए एसेंशियल्स भी यहाँ मिल जाएंगे। IFB में मिल रहा है फेस्टिवल स्पेशल ऑफर में अप टू 15% ऑफ प्लस अश्योर्ड गिफ्ट्स ऑन योर फर्स्ट परचेज। तो आज ही विजिट करें एंड सेट योरसेल्फ फ्री विद IFB पॉइंट, सहजानंद हाइट्स, जाडेश्वर तवरा रोड, अपोजिट महर्षि बंगलोज, जाडेश्वर चौकड़ी, भरूच। આમોદમાં ભરૂચના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાના હસ્તે મોટા તળાવના ડેવલપમેન્ટ માટે રૂપિયા 6.59 કરોડના ખર્ચે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। આમોદમાં ભરૂચના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાના હસ્તે મોટા તળાવના ડેવલપમેન્ટ માટે રૂપિયા 6.59 કરોડના ખર્ચે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। અમૃત 2.0 સ્વેપ 1 અને અમૃત સરોવર ગ્રાન્ટ અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂપિયા 6.59 કરોડની મસમોટી રકમ ફાળવવામાં આવી હતી, જેથી આજ રોજ મોટા તળાવને વિકાસવા માટે ભરૂચ સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા તેમજ ધારાસભ્ય DK સ્વામીના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે આમોદ નગરપાલિકા પ્રમુખ જલ્પાબેન પટેલ, ઉપપ્રમુખ જશુભાઈ રાઠોડ, આમોદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ ઇન્દ્રસિંહ રાજ, મહામંત્રી ભીખાભાઈ લિંબાચિયા, ભરૂચ લોકસભા વિસ્તાર હર્ષભાઈ વ્યાસ, પાલિકા સદસ્ય બીજલ ભારવાડ, આરોગ્ય સમિતિના અધ્યક્ષ રશ્મિકાબેન પરમાર સહિતના સદસ્યો સાથે કાર્યકરો અને નગરજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 59 લાખ ખૂબ માતબર રકમ મંજૂર થઈ છે। તળાવના ડેવલપમેન્ટમાં અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારની જે જરૂરિયાત મુજબની સુવિધાઓ ઊભી થશે। બાળકો માટે પણ રમતગમતના સાધનો ઊભા થશે। અમુક વૃદ્ધ માણસો અથવા તો નાગરિકો સાંજના ટાઈમે પણ ફરી શકે એ પ્રકારની સુવિધા થશે અને એક આમોદ માટે આકર્ષણનું આ કેન્દ્ર ઊભું થશે। આ તળાવ સુંદરતામાં પણ ઘણો બધો વધારો થશે। તો આજે ખાતમુહૂર્ત અહીંના ધારાસભ્ય DK સ્વામીજી તથા નગરપાલિકાના પ્રમુખની ઉપસ્થિતિમાં ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આટલી મોટી રકમ આમોદ નગરપાલિકાને મળી છે ત્યારે બધા જ લોકો આમાં સહકાર આપે। ક્યાંક નાનું મોટું દબાણ હોય કે તે પણ હોય એમાં પણ સહકાર આપે
ને સરકારની જે અપેક્ષા મુજબ આ તળાવ બને અને સાથે સાથે નગરપાલિકામાં તમામ ભાઈ બહેનો પાસે અપેક્ષા રાખું છું કે આમોદ નગરપાલિકા આપણે સ્વચ્છ રાખીએ. દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ સ્વચ્છતા પર જે પ્રકારે ભાર મૂકે છે એ પ્રકારે આપણા નગરને સુંદર બનાવે, સ્વચ્છ બનાવે અને રોડ રસ્તાથી માંડીને તમામ પ્રજાની અપેક્ષા મુજબ, નગરજનોની અપેક્ષા મુજબ અમે બનાવીશું. એ પ્રમાણે હું પ્રોમિસ આપું છું. ભારત માતા કી જય હિન્દ. શું તમે કાર લેવાનું વિચારી રહ્યા છો? ભરૂચની શ્રદ્ધા મોટર્સ આપનું કાર ખરીદવાનું સપનું પૂરું કરશે. શ્રદ્ધા મોટર્સ કે જ્યાં ટાટા કંપનીની દરેક મોડેલ જેવી કે પેટ્રોલ, ડીઝલ, સીએનજી અને ઇલેક્ટ્રિક કારના બધા જ મોડેલ હવે અમારા શોરૂમ પર ઉપલબ્ધ છે. અમારે ત્યાં કંપનીના ટ્રેનરો દ્વારા ટ્રેનિંગ પામેલા ટ્રેન મેકેનિકો દ્વારા તમારી સર્વિસમાં આવતી તમામ કારનું પર્સનલી ધ્યાન રાખી સર્વિસ સલામતી સાથે કરી આપવામાં આવશે. અમારા વર્કશોપમાં દરેક પ્રકારના જેન્યુઅલ પાર્ટ્સ મળી રહેશે. તો આવો અને ખરીદો તમારા ટાટા કંપનીની ડ્રીમ કાર શ્રદ્ધા મોટર્સમાંથી. એડ્રેસ: શ્રદ્ધા મોટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ક્વીન ઓફ એન્જલ સ્કૂલ, વડદલા ગામની સામે, નેશનલ હાઈવે નંબર 8, ભરૂચ. મોબાઈલ નંબર 7383521842. ભરૂચ નગરપાલિકા દ્વારા સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત સ્વચ્છતા હી સેવાના ભાગરૂપે દ્વિદિવસીય સફાઈ ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરાયો હતો, જેમાં મુખ્ય રસ્તાઓની સફાઈ કરવામાં આવી હતી. ભરૂચ પાલિકા દ્વારા દ્વિદિવસીય સ્વચ્છતા હી સેવા હેઠળ સ્વચ્છતા ઝુંબેશનો પ્રારંભ. પાલિકા પ્રમુખ સહિત અને કર્મચારીઓ સફાઈ ઝુંબેશમાં જોડાયા. ભરૂચ નગરપાલિકા દ્વારા સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત સ્વચ્છતા હી સેવાના ભાગરૂપે દ્વિદિવસીય સફાઈ ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરાયો હતો, જેમાં મુખ્ય રસ્તાઓની સાફ સફાઈ કરવામાં આવી હતી. ભરૂચના ભુલાવ સર્કિટ હાઉસથી એબીસી ચોકડી સુધી સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરાવવામાં આવી હતી, જેમાં કાર્યક્રમમાં ભરૂચ નગરપાલિકાના પ્રમુખ વિભૂતિબા યાદવ સહિત વિવિધ કમિટીના ચેરમેન, પાલિકા ચીફ ઓફિસર અને અન્ય કર્મચારીઓ પણ સફાઈ કર્મીઓ સાથે હાથમાં ઝાડુ લઈ જોડાયા હતા. આવતીકાલે રવિવારના રોજ પણ સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરાવવામાં આવનાર છે. આજ રોજ ભરૂચ શહેરમાં પ્રવેશતા મુખ્ય માર્ગો જેવા કે ભોલાવ સર્કિટ હાઉસથી એબીસી સર્કલ સુધી તેમજ જાડેશ્વરથી કસક સુધીના માર્ગો જે મુખ્ય માર્ગો છે અને નગરમાં પ્રવેશતા એન્ટ્રી પોઈન્ટો છે, જેને સાફ કરી કચરામુક્ત કરવા માટેનું એક અભિયાન હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આમાંનો અમુક ભાગ જે છે ગ્રામ પંચાયતોમાં આવે છે. ગ્રામ પંચાયતને પણ જોડે લેવામાં આવેલ છે. નગરપાલિકાના તમામ સદસ્યશ્રીઓ, સ્ટાફ, એનસીસીના કેડેટ તેમજ સફાઈ કર્મચારીઓ સાથે આ સફાઈનું અભિયાન હાથ ધરવામાં આવેલ છે. નગરપાલિકા જ્યારે સફાઈ કરતી હોય છે ત્યારે આપના માધ્યમથી શહેરીજનોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે સ્વચ્છતાની કામગીરીની અંદર શહેરીજનો પણ સહકાર આપે, કચરો જ્યાં ત્યાં નાખે નહીં. નગરપાલિકા દ્વારા ડોર ટુ ડોર જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે એમાં જ કચરો આપવાનો આગ્રહ રાખે તેમજ પ્લાસ્ટિકનો ઓછો ઉપયોગ કરે એવી સૌને નમ્ર અપીલ છે. સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભરૂચ નગરપાલિકામાં સ્વચ્છતાની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આજ રોજ સર્કિટ હાઉસથી ભોલાવ રોડ તરફ સ્વચ્છતાનું એબીસી સર્કલ સુધી સ્વચ્છતાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં નગરપાલિકાના તમામ કર્મચારીઓ, સ્ટાફ, અમુક એનજીઓ, એનસીસી વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને તેમના દ્વારા સ્વચ્છતાનો ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. નાના નાના ગામોમાં અને નગરપાલિકાના શહેરોમાં તેમજ મહાનગરપાલિકાઓમાં સ્વચ્છતાની ઝુંબેશ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ખૂબ માઇક્રો પ્લાનિંગ સાથે આ સ્વચ્છતાની કામગીરી કરવામાં આવી છે. દરેક અઠવાડિયામાં એક અલગ અલગ થીમ મુજબ સ્વચ્છતા કરવામાં આવે છે. આ અઠવાડિયાની થીમમાં નગરોમાં વેજીટેબલ માર્કેટ, એપીએમસી માર્કેટમાં, શાકભાજીના નાની દુકાનોમાં, માર્કેટમાં સ્વચ્છતા જાળવવા માટેની ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. અને શનિ અને રવિવારે શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓની પણ સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી છે. આજે આપ જોઈ શકો છો કે ભરૂચ શહેરમાં લગભગ 150 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓ મારફતે તેમજ ચૂંટાયેલા તમામ સભ્યો, પ્રમુખશ્રી અને નગરજનો આજે જોડાયા છે. હમણાં એનસીસીના કેડેટ્સ પણ અહીંયા હતા. એટલે આ રીતે મુખ્ય રસ્તાની 2 દિવસમાં ભરૂચમાં સફાઈ થશે.
સાઉથ ગુજરાતની કુલ 19 નગરપાલિકામાં આ 2 દિવસમાં મોટા રસ્તાઓની સફાઈ કરવામાં આવશે અને દર અઠવાડિયાની જે થીમ આપવામાં આવી છે એ મુજબની સફાઈ અત્યારે હાથ ધરવામાં આવેલી છે. थैंक यू. तो क्या आपके पापा ने भी अच्छा रिजल्ट आने पर साइकिल दिलाने का प्रॉमिस किया है? तो वो स्पेशल साइकिल एक ट्रस्टेबल जगह से ही परचेज करनी चाहिए ना. भरूच में तुलसी धाम के पास है पटेल साइकिल्स डीलिंग एंड रिपेयरिंग के लिए भरोसेमंद नाम. यहाँ एवॉन, हीरो, टाटा और भी काफी सारी स्टैंडर्ड कंपनीज की साइकिल्स अवेलेबल है. और हाँ, ये साइकिल्स आप EMI पर भी परचेज कर सकते हो. छोटे बच्चों के लिए वॉकर एंड ट्राइसिकल्स भी यहाँ मिल जाएगी. यहाँ किसी भी टाइप की साइकिल, गियर, गियरलेस, ओल्ड या न्यू, सबके स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग एंड सर्विस यहाँ पर हो जाएगी. पटेल साइकिल पे चल रहा है फेस्टिवल स्पेशल ऑफर, जिसमें साइकिल्स मिलेगी 20% डिस्काउंट पे. तो आज ही विजिट कीजिए पटेल साइकिल्स, बिलो ब्रिलियंट ट्यूटर्स, तुलसीधाम 4 रस्ता, भरूच. વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા તેના રૂટીન મુજબ નર્મદા જિલ્લામાં ફરી રહી છે. આ યાત્રા નાંદોડ તાલુકાના રૂંટ ગામે આવી પહોંચતા રાજ્ય કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી અને સમજણ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. તેમજ યોજનાકીય સાહિત્ય વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમની રૂપરેખા મુજબ ગામના જ લાભાર્થીઓના મુખે સરકાર દ્વારા મળેલા લાભોની કહાની ગ્રામજનો સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાની હોય છે. જેના ભાગરૂપે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભાર્થી રવિલાલ બી વસાવાએ પોતાને મળેલ લાભની વાત રજૂ કરી હતી. મેરી કહાની મેરી જુબાની પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો લાભ મેળવતા રવિલાલ વસાવાનું પાક્કા ઘરનું સ્વપ્ન સાકાર થયું. તલાટી કમ મંત્રી અને સરપંચનું માર્ગદર્શન અને મદદ મેળવી આ સપનું આજે સાકાર થયું છે. વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા તેના રૂટીન મુજબ નર્મદા જિલ્લામાં ફરી રહી છે. આ યાત્રા નાંદોડ તાલુકાના રૂંડ ગામે આવી પહોંચતા રાજ્ય કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી અને સમજ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. તેમજ યોજનાકીય સાહિત્ય વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમની રૂપરેખા મુજબ ગામના જ લાભાર્થીના મુખે સરકાર દ્વારા મળેલા લાભોની કહાની ગ્રામજનો સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાની હોય છે. જેના ભાગરૂપે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભાર્થી રવિલાલ બી વસાવાએ પોતાને મળેલ લાભની વાત રજૂ કરી હતી. વીઓ રતિલાલ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે મારું એક પાકા મકાનનું સ્વપ્ન હતું. તે સરકારની યોજનાનો લાભ મળતા મારું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે. મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે તે કેવી રીતે સાકાર થશે તે મૂંઝવણમાં હતો. તેવામાં મને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા માહિતી મળી કે તમને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ લાભ મળવા પાત્ર છે. તલાટી કમ મંત્રી અને સરપંચનું માર્ગદર્શન અને મદદ મેળવી આ સપનું આજે સાકાર થયું છે. મારી પાસે જ્યારે કાચું મકાન હતું ત્યારે વરસાદની ઋતુમાં ઘરમાં પાણી પડતા ચીજ વસ્તુઓનું નુકસાન તો થતું જ હતું, સાથે પરિવારના સભ્યોને બીમારીઓનો પણ સામનો કરવો પડતો હતો. સમયાંતરે યોજાતી ગ્રામ સભામાં સરપંચ તરફથી અને સરકારની પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંગે માહિતી મળી અને ગામના સભ્યો આગેવાનોની મદદથી મેં આ યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી હતી. બાદમાં જરૂરી સાધનિક કાગળો અને પુરાવા રજૂ કરતા મને આ યોજનાનો લાભ મળ્યો છે. આજે મારા પાકા મકાનનું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે, જે બદલ હું ખૂબ ખુશ છું અને સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. મારા જેવા બીજા ગરીબ લાભાર્થી પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ તેઓ પણ પોતાનો ઘરનું સપનું સાકાર કરી શકે છે. મારા જેવા બીજા ગરીબ લાભાર્થી પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ તેઓ પણ પોતાના ઘરનું સપનું સાકાર કરી શકે છે. સરકાર આપના દ્વારે આવી છે, જેનો લાભ લેવા જરૂરિયાતમંદ ગ્રામજનોને અપીલ કરું છું. મારું નામ વસાવા રવિલાલ કુમાર બચુભાઈ છે. મને PM આવાસ યોજનાનો લાભ મળેલ છે. પહેલાં મારું ઘર કાચું હતું. શિયાળામાં ચોમાસામાં જીવજંતુનો ભય રહેતો હતો. તે માટે આવાસ બન્યા પછી મને રહેવા માટે સગવડ મળી છે. તે માટે મારું પાકા મકાનનું સપનું સાકાર થવા બદલ સરકારનો આભાર. દિવાળી આવી ગઈ છે અને જોરદાર ફેશન કલેક્શન લઈને તમારા બધાનું ફેવરેટ મયુરી ફેશન્સ સેવાશ્રમ રોડ ભરૂચ હવે ઓમકાર ટુ કોમ્પ્લેક્સ અંકલેશ્વરમાં પણ અવેલેબલ છે. મયુરી ફેશન્સ વન સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન છે તમારા નેશનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ્સના ક્લોથિંગ માટે. જેમાં મેન્સ, વુમન્સ એન્ડ કિડ્સ વેર અવેલેબલ છે. કેઝ્યુઅલ વેરથી લઈને ફોર્મલ વેર એન્ડ એથનિક વેર બધું મળી જશે.
इस दिवाली लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टॉप ब्रांड्स के लिए हमें विजिट करें अंकलेश्वर में भी। Because your style will shine as bright as the festivities. So visit Mayuri Fashions, Omkar 2 Complex, Ankleshwar and Sevashram Road, Bharuch. ખેડૂતોને રવિ સિઝનમાં રવિ પાકો વિશે આધુનિક કૃષિ તાંત્રિકતા અંગે માર્ગદર્શન તેમજ ખેડૂતલક્ષી વિવિધ સહાય યોજનાઓ અંગેની સમજ મળી રહે તે હેતુથી તાલુકા અમલીકરણ સમિતિ જંબુસર દ્વારા તાલુકા કક્ષાના રવિ કૃષિ મહોત્સવ બાપ્સ મંદિર ખાતે ધારાસભ્ય DK સ્વામીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો। ખેડૂતોને રવિ સિઝનમાં રવિ પાકો વિશે આધુનિક કૃષિ તાંત્રિકતા અંગે માર્ગદર્શન તેમજ ખેડૂતલક્ષી વિવિધ સહાય યોજનાઓ અંગેની સમજ મળી રહે તે હેતુથી તાલુકાના અમલીકરણ સમિતિ જંબુસર દ્વારા તાલુકા કક્ષાના રવિ કૃષ્ણ મહોત્સવ બેપ્સ મંદિર ખાતે ધારાસભ્ય DK સ્વામીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો। રવિ કૃષ્ણ મહોત્સવ કાર્યક્રમમાં તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ નીતિનભાઈ પટેલ, તાલુકા પ્રમુખ બાલુભાઈ ગોહિલ, પ્રાંત અધિકારી MB પટેલ, મામલતદાર જંબુસાર, TDO હાર્દિકભાઈ રાઠોડ, મહામંત્રી બનવંતસિંહ પઢિયાર સહિત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગુજરાત સરકાર દ્વારા કૃષિ વિભાગની વિવિધ યોજનાઓ, PM કિસાન સન્માન નિધિ, બાગાયત ખાતાની યોજનાઓ, પશુપાલન યોજના, ખાતર સબસિડી, આઈ ખેડૂત પોર્ટલ સહિતની સવિસ્તાર માહિતી આપી ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ખેતી ક્ષેત્રે ક્રાંતિકારી પગલાં લીધા છે, જેને લઈ ગુજરાતે ખેતી ક્ષેત્રમાં નામના મેળવી છે। ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહે તે માટે ગુજરાત સરકાર કામ કરી રહી છે। આ સહિત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે પૌષ્ટિક મિલેટ આધારિત જાડા ધાન્યની વૈજ્ઞાનિક ખેતી, અદ્યતન જાતો, તેમના પોષક મૂલ્યો, મિલેટથી થતી ફાયદો અને તેમાંથી તૈયાર થતી વાનગીઓ અંગે જણાવ્યું હતું। શ્રી અન્ન મિલેટ પાકો અંગે સવિસ્તાર માહિતી આપી ખેતીના ખર્ચાના ઘટાડા માટે ઇનપુટના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ અને પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા ઓર્ગેનિક કાર્બનના વધારા અંગે માહિતી તેમજ પશુપાલન અને બાગાયત પાકોમાં નવીન ટેકનોલોજી અંગે તાંત્રિક માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું। સદર મહોત્સવમાં સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અંતર્ગત પૂર્વ મંજૂરી હુકુમપત્ર વિતરણ, વન વિભાગ દ્વારા નિર્ધમ ચૂલાનું વિતરણ તથા ખેડૂતોનું સન્માન ઉપસ્થિતિનો હસ્તે કરાયું હતું તથા સરકારના વિવિધ યોજનાઓના સ્ટોલની મુલાકાત ઉપસ્થિતિઓ કરી હતી। સદર કાર્યક્રમમાં વિસ્તારક હર્ષ વ્યાસ, કિસાન મોરચા અગ્રણીઓ, તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી કુલદીપ વાણા, વિસ્તરણ અધિકારી હર્ષિતભાઈ દયાલ, તમામ ગ્રામ સેવકો, આત્મા સ્ટાફ, ખેડૂત ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત બાપજીની અસીમ કૃપાથી શ્રી રંગ લીલામૃત જ્ઞાન યજ્ઞ સપ્તાહ તારીખ 22/11/2023 થી 28/11/2023 સુધી આયોજન કરેલ છે, તો આપ સૌ ભાવિક ભક્તોને લાભ લેવા માટે આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ। વ્યાસપીઠ પરથી અવધૂત પરિવારના જાણીતા કથાકાર શ્રી રાકેશભાઈ જોશી સંગીતમય કથાનું રસપાન કરાવશે। આ કથા રસપાન મહોત્સવમાં સહપરિવાર પધારવા ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ। તારીખ 22/11/2023 બુધવારના રોજ બપોરે 12:30 કલાકે શોભાયાત્રા નીકળશે। કથાનો પ્રારંભ 22/11 બુધવારના રોજ બપોરે 1 કલાકે થશે। દરરોજ બપોરે 1 કલાકથી 6 કલાક દરમિયાન કથાનો સમય રહેશે। તારીખ 29/11/2023 રોજ અવધૂત પરિવારના સુપ્રસિદ્ધ ભજનિક શ્રી સુરેશભાઈ દેસાઈ રંગમંદિર નારેશ્વર ધામના પૂજાધિકારીના મધુર કંઠે અવધૂતી આનંદના ભજનોના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો સૌ ભક્તોને લાભ લેવા ભાવભીનું આમંત્રણ। દરરોજ કથા વિરામ બાદ મહાપ્રસાદનું આયોજન રાખવામાં આવેલ છે। કથા સ્થળ પટેલ ફળિયું, ગુજરાતી કુમાર શાળા સામે, સજોદ, તાલુકો અંકલેશ્વર, જિલ્લો ભરૂચ। ભરૂચમાં રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચ અને દિવ્ય ભાસ્કરના સંયુક્ત ઉપક્રમે દીપાવલીના પર્વને અનુલક્ષીને રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું। આ સ્પર્ધામાં મોટી સંખ્યામાં સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને ત્રીજા ક્રમે વિજેતા થનારને ટ્રોફી અને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા હતા।
ભરૂચમાં રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચ અને દિવ્ય ભાસ્કરના સંયુક્ત ઉપક્રમે દીપાવલીના પર્વને અનુલક્ષીને રંગોની સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું. આ સ્પર્ધામાં મોટી સંખ્યામાં સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને ત્રીજા ક્રમે વિજેતા થનારને ટ્રોફી અને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં રંગોળીનું અનેરું મહત્ત્વ રહેલું છે, જેમાં દિવાળીમાં મહિલાઓ પોતાના આંગણામાં રંગોળી બનાવતી હોય છે. આ કલાને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે ભરૂચમાં રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચ તથા દિવ્ય ભાસ્કરના સંયુક્ત ઉપક્રમે દીપાવલીના પર્વને અનુલક્ષી રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન રોટરી હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધામાં ભરૂચ, અંકલેશ્વર સહિતના શહેરોમાંથી 25થી વધારે સ્પર્ધકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો, જેમાં સ્પર્ધકોએ 3 કલાકના અથાગ પરિશ્રમ બાદ અવનવી અને કલાત્મક રંગોળી તૈયાર કરી હતી. આ રંગોળી સ્પર્ધામાં કુલદીપ રાણા અને સંગીતા ભાટિયાએ નિર્ણાયક તરીકે સેવા આપી હતી. આ પ્રસંગે રોટરી ક્લબના પ્રમુખ રિજવાણા જમીનદાર, પ્રોજેક્ટર ચેરપર્સન પરિંદા શાહ, ક્લબના પૂર્વ પ્રમુખ મનીષા ઠાકોર અને દિવ્ય ભાસ્કરના બ્યુરો ચીફ કલ્પેશ ગુજર હાજર રહ્યા હતા. આ સ્પર્ધામાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને ત્રીજો ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરનાર સ્પર્ધકોને મહાનુભાવોના હસ્તે ટ્રોફી અને સર્ટિફિકેટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. और उस वजह से आप सभी यहाँ पे हैं. रंगोली का क्या महत्व है ये हमारे इवेंट चेयर जो है परिंदा, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है. आप लोगों के लिए आई वुड से कि पार्टिसिपेट किया वही बहुत अच्छी बात है एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ योर कि अपने ट्रेडिशन को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं. રંગોલી રાખવાનું કારણ શું? એક તો આપણો ગુજરાતીઓનો, હિન્દુઓનો મોટો તહેવાર દિવાળી, એટલે આપણે રંગોલીના માધ્યમથી આપણી ખુશી લોકોને વ્યક્ત કરીએ છીએ. સૌથી પહેલો પર્પસ તો આપણો રંગોલીનો એ છે કે આપણે આપણી ખુશી વ્યક્ત કરવા માટે અને લોકોને આવકાર આપવા માટે આપણા આંગણે ખૂબ જ સુંદર રંગોલી કરતા હોઈએ છીએ. હજી પણ ભગવાન રામથી હજી સુધી પણ આ પ્રથા હજી આટલા વર્ષોથી આપણામાં ચાલુ રહી છે. એટલે पहला तो ये वस्तु है. पिछले 30 सालों से मयूरी फैशंस भरूच की पब्लिक के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन रहा है, फैशन, स्टाइल एंड बेस्ट क्वालिटी क्लोथ्स के लिए. एंड हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अब हम यही लेगेसी अंकलेश्वर में भी ला रहे हैं. एज अ ट्रस्टेड फैमिली वेयर स्टोर विद अ रिच हिस्ट्री, हम जाने जाते हैं फॉर ऑफरिंग एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ लीडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स. हमारा कलेक्शन एक रिफ्लेक्शन है फॉर हमारी कमिटमेंट टू क्वालिटी, स्टाइल एंड लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स. हमारे डेडिकेटेड एंड स्किल स्टाफ जो हमारी फैमिली का पार्ट पिछले 30 सालों से है, वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे टू मेक यू फील स्पेशल एंड योर शॉपिंग एक्सेप्शनल. फैशन इंडस्ट्री में उनकी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज उनको बनाती है आपकी फैमिली क्लोथिंग नीड्स के लिए गो टू एडवाइजर्स. तो विजिट करिए मयूरी फैशंस, जहां आपको मिलेंगे अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लोथिंग फॉर मेन, women and kids. हमारे कलेक्शंस इंक्लूड करते हैं वेस्टर्न कैजुअल्स एंड एथनिक वेयर फॉर ऑल ओकेजन्स एंड प्रेफरेंसेस. वी हैव समथिंग फॉर एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली. और यही फैशन और लेगेसी लेके अब हम आ चुके हैं अंकलेश्वर में भी. सो विजिट मयूरी फैशंस, ओमकार 2 कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, अंकलेश्वर टुडे एंड एक्सपीरियंस द बेस्ट इन मल्टी ब्रांड फैमिली स्टोर. अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा है ना भाग रूपे मुख्य रस्ताओनी साफ सफाई झुंबेश रूपे सफाई कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो. अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवाना भाग रूपे मुख्य रस्ताओनी साफ सफाई झुंबेश रूपे सफाई कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो. आ कार्यक्रमમાં અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના પ્રમુખ લલિતાબેન રાજપુરોહિત, કારોબારી ચેરમેન નિલેશભાઈ પટેલ, હેલ્થ એન્ડ સેનિટેશનના ચેરમેન સુરેશ પટેલ હાથમાં ઝાડુ લઈને કચરો સાફ કરતા નજરે પડ્યા હતા. સાથે અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર, અન્ય કર્મચારીઓ અને સફાઈ કર્મીઓ પણ હાથમાં ઝાડુ લઈને આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બન્યા હતા. વડાપ્રધાન શ્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું સ્વચ્છ ભારત મિશન અભિયાન ચાલી રહ્યું હોય, સ્વચ્છ મિશનના અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા નગરપાલિકાના અધ્યક્ષના હસ્તે આજ રોજ અંકલેશ્વર નગર સ્વચ્છ અને સુંદર રહે માટે એક અભિયાનની શરૂઆત કરી છે. આ અંકલેશ્વર નગરજનો આ અભિયાનમાં જોડાવા સહભાગી બને અને
અમને સહકાર આપે એવી અપીલ કરીએ છીએ. સાથે સાથે અંકલેશ્વરના નગરજનો કચરો ગમે ત્યાં ના નાખે એના માટે વિનંતી પણ કરીએ છીએ. અસ્તુ, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. પધારો ગ્રીનરી કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટમાં. ગ્રીનરી પરિવારનું નવું નજરાણું એટલે ગ્રીનરી કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટ. કાઠિયાવાડી સ્વાદનું સાચું સરનામું એટલે ગ્રીનરી કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટ, જ્યાં સ્વાદ માણો લાઈવ ગરમા ગરમ નાસ્તાનો, સાથે કાઠિયાવાડી, પંજાબી અને કરારી રોટીનો કરારો અનુભવ. માત્ર ને માત્ર ગ્રીનરી કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટમાં જ. ઘરના નાના નાના સુપ્રસંગ, 100 થી 150 માણસનું ગ્રુપ, પાર્ટી કે કોઈ પણ શુભ પ્રસંગે મોટા પાર્ટી પ્લોટનું બુકિંગ શા માટે? આ સુવિધા તો અમે આપને કરી આપીશું. બર્થડે પાર્ટી, શ્રીમંત, મુંડન કે અન્ય પ્રસંગો માટે પણ હોલ અને ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટની સુવિધા ઉપલબ્ધ. તો હવે સ્વાદિષ્ટ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ માણવા જલ્દીથી પહોંચી જાઓ અમારા આ સરનામે. ગ્રીનરી કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટ, નેશનલ હાઈવે નંબર 48, કેબલ બ્રિજની ભરૂચ તરફ આવતા જાડેશ્વર સર્કિટ હાઉસની બાજુમાં, ભરૂચ. મોબાઈલ નંબર 9989752293. ભરૂચના મક્તમપુર રોડ પર રિક્ષા સાથે આખલો અથડાતા મુસાફરોને ઈજા થઈ હતી તેમજ રિક્ષાને નુકસાન થયું હતું. ભરૂચના મક્તમપુર રોડ પર રિક્ષા સાથે આખલો અથડાતા મુસાફરોને ઈજા થઈ હતી તેમજ રિક્ષાને નુકસાન થયું હતું. ભરૂચમાં રખડતા પશુઓના મુદ્દે તંત્રની નિષ્ક્રિયતાનો ભોગ નિર્દોષ પ્રજાજનો બની રહ્યા છે, જેનો વધુ એક બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં મક્તમપુર કૃષિ યુનિવર્સિટી રોડ પર આખલો આવી જતા મુસાફરો સાથે પસાર રિક્ષા આખલા સાથે અથડાઈ હતી, જેમાં રિક્ષામાં બેઠેલા પેસેન્જરોને નાની મોટી ઈજા થઈ હતી, જેઓને સારવાર અર્થે સિવિલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, તો રિક્ષાને પણ નુકસાન થવા પામ્યું હતું. રખડતા પશુઓના મુદ્દે તંત્રની કાર્યવાહી માત્ર કાગળ પર રહેતી હોવાથી આવા બનાવો બની રહ્યા છે, ત્યારે તંત્ર આણસ છોડી ખરા અર્થમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવે તો આવશ્યક છે. રખડતા પશુઓના મુદ્દે તંત્રની કાર્યવાહી માત્ર કાગળ પર રહેતી હોવાથી આવા બનાવો બની રહ્યા છે, ત્યારે તંત્ર આણસ છોડી ખરા અર્થમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે આવશ્યક છે. આજે મારે પ્યોર ગુજરાતી કાઠિયાવાડી ટેસ્ટી ઓથેન્ટિક ફૂડ ખાવું છે ને હું આવી ગઈ છું ટેસ્ટ ઓફ ભરૂચ શ્રીખોડિયાલ કાઠિયાવાડી ઢાબામાં. આટલી બધી વેરાયટી અને તે પણ કાઠિયાવાડી ફૂડમાં, ભાઈ મેં તો બીજે ક્યાંય નથી જોઈ. શ્રીખોડિયાલ કાઠિયાવાડી હોટલ છેલ્લા 10 વર્ષથી ભરૂચમાં એક જ સરખો ટેસ્ટ ભારતીય જનતાઓને પીરસી રહી છે અને ગર્વની વાત તો એ છે કે આ ટેસ્ટ ઓફ ભરૂચની ઓલ ઓવર ભારતમાં 70 થી પણ વધુ બ્રાન્ચ છે. આ છે બેકમેન હોલ, જેની કેપેસિટી છે 200 થી 300 માણસોની. અને તમે ફેમિલીનું ગેટ ટુગેધર, બર્થડે પાર્ટી, રિંગ સેરેમની, કોઈ પણ જાતના ફંક્શન અને કોઈ રીતની મીટિંગ યા તો કોઈ પણ જાતના ફંક્શન અહીંયા કરી શકો છો. હું તો આવી ગઈ, તમે કોની રાહ જોઈ રહ્યા છો? તમે પણ આવી જાઓ જલ્દીથી. શ્રીખોડિયાલ કાઠિયાવાડી ધાબા, ટેસ્ટ ઓફ ભરૂચ, ડીમાર્ટની સામે, એબીસી ચોકડી પાસે, નેશનલ હાઈવે નંબર 8, ભરૂચ. સેગવાથી ડભોઈ જવાના મુખ્ય માર્ગ પર આનંદી ગામે આવેલ ત્રીજી સોસાયટીના બંધ મકાનોમાં મોડી રાતે ત્રાટકેલા તસ્કરો તિજોરીમાં મૂકેલ રોકડ રકમ સહિત સોનાના ઘરેણા મણી 2,80,000ની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતા પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. શિનોર તાલુકાના આનંદી ગામે સેગવાથી ડભોઈ જવાના મુખ્ય માર્ગ પર શ્રીજી સોસાયટી આવેલી છે. આ સોસાયટીમાં રહેતા પૂનીબેન તડવી દિવાળીની રજાઓમાં પોતાના વતનમાં ગયા હતા. તે મોકાનો લાભ લઈને રાત્રિના તસ્કરો ત્રાટકાયા હતા. મોડી રાત્રે ત્રાટકેલા તસ્કરો પૂનીબેન તડવીના બંધ મકાનને નિશાન બનાવી તિજોરીમાંથી 30,000 રોકડાની ચોરી કરી હતી અને આ જ સોસાયટીમાં રહેતા પ્રદીપભાઈ શર્માનું પણ મકાન બંધ હોવાથી તસ્કરોએ તેઓના બંધ મકાનને પણ નિશાન બનાવવાની તિજોરીમાં મૂકેલ સોનાની ચૂડી નગ 4, સોનાની ચેન નગ 4, સોનાની વીંટી નગ 4, મંગળસૂત્ર નંગ 2 મળી અંદાજિત 6 તોલા સોનું, જેની કુલ કિંમત ₹2,10,000 તથા રોકડા ₹40,000ની ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપી તસ્કરો રોકડા રકમ સહિત સોનાના ઘરેણા મણીને ₹2.80 લાખની માલમત્તાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. જે બનાવ સંદર્ભે ડભોઈ GYSP આકાશ પટેલ સહિત શિનોર પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ તજવીજ હાથ ધરી છે.
દીકરીના વેદના ગ્રુપ દ્વારા પ્રથમ વહાલુડીના વિવાહ અંતર્ગત ભરૂચના રાજપૂત છાત્રાલય ખાતે માલધારી સમાજની 11 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નના આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દીકરીની વેદના ગ્રુપ દ્વારા પ્રથમ વહાલુડીના વિવાહ અંતર્ગત ભરૂચના રાજપૂત છાત્રાલય ખાતે માલધારી સમાજની 11 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારવાડ સમાજમાં દિવસે ને દિવસે કુરિવાજો વધતા જાય છે, ત્યારે તેને ડામવા માટે દીકરીની વેદના ગ્રુપ દ્વારા મહામુહિમ ઉપાડી લેવામાં આવી છે. ભારવાડ સમાજે પોતાનું નવું બંધારણ તૈયાર કર્યું છે, જેમાં લગ્ન પ્રસંગમાં કોઈ પણ જાતની પહેરામણી લેવી નહીં કે આપવી નહીં, ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રકારની રોકડ રકમની લેતી દેતી કરવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. સોનાના ભાવ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે, એવામાં સામાન્ય પરિવાર અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે, કારણ કે સમાજની સાથે સાથે ચાલવા માટે લગ્ન પ્રસંગ કે પછી કેટલાક સામાજિક પ્રસંગોમાં સોના અને ચાંદી આપવાનો રિવાજ છે. ખાસ કરીને ભારવાડ સમાજમાં મોટી મોટી પહેરમાણી થતી હોય છે, એવામાં મધ્યમ વર્ગના લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. તે માટે દીકરીની વિદાય ગ્રુપ દ્વારા સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવા આવ્યું હતું. આ સમૂહ લગ્ન કુલ 11 નવ દંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા. તેમજ સાથે સાથે ભારવાડ સમાજને નીરુબેન ભારવાડ દ્વારા સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે આગળ પણ જો ભારવાડ સમાજમાં કોઈ મધ્યમ વર્ગ તેમજ જરૂરિયાતમંદ હશે તો એવા લોકોની દીકરીને વેદના ગ્રુપ દ્વારા મદદ કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં ભરૂચના ધારાસભ્ય રમેશભાઈ મિસ્ત્રી, વાગરાના ધારાસભ્ય અરુણસિંહ રાણા, ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ, તવરા ગામના સામાજિક અગ્રણી ઇન્દ્રસિંહ પરમાર સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરૂચના પાવન નર્મદા તટેલ આવેલ શુકલતીર્થ ખાતે 5 કાર્તિકા પૂર્ણિમા ધાર્મિક મેળો જાત્રાનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે સુરક્ષા સહિત મેળામાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે ગામની નર્મદા હાઈસ્કૂલ ખાતે એમ્બ્યુલન્સ સાથેની સ્વસ્થાય સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. આગવું ધાર્મિક મહાત્મ્ય ધરાવતી 5 દિવસીય શુકલતીર્થમાં મેળાનો જામતો માહોલ, સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય માટે વિશેષ સુવિધા ઊભી કરાઈ. ભરૂચના પાવન નર્મદા તટે વસેલ શુકલતીર્થ ખાતે 5 કાર્તિકી પૂર્ણિમાના ધાર્મિક મેળો જાત્રાનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે સુરક્ષા સહિત મેળામાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે ગામની નર્મદા હાઈસ્કૂલ ખાતે એમ્બ્યુલન્સ સાથેની સ્વાસ્થ્ય સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. પાવન સલીલામાં મા નર્મદાના તટે આવેલ શુકલતીર્થ ખાતે કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો મેળાનો અગિયારસથી પ્રારંભ થયો છે. આગવું ધાર્મિક મહાત્મ્ય ધરાવતા શુકલતીર્થના મેળામાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી રહ્યા છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા વિશેષ સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મેળામાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે, તેમજ વિવિધ સ્થળે પણ પોલીસ બંદોબસ્ત કરવા સાથે પેટ્રોલિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ જ રીતે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સેવા અંગે પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગામની નર્મદા હાઈસ્કૂલ ખાતે શુકલતીર્થ PHC દ્વારા આરોગ્યલક્ષી સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી હોવાનું હાઈસ્કૂલના પ્રમુખ કિરણસિંહ પરમારે જણાવી ત્યાં 24 કલાક મેડિકલ સ્ટાફ પણ ઉપલબ્ધ હોવાનું કહ્યું હતું. આમ શુકલતીર્થના મેળા માટે તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી ઊભી થનાર કોઈ પણ સ્થિતિને પહોંચી વળાય. શુકલતીર્થ નર્મદા હાઈસ્કૂલના પ્રમુખ કિરણસિંહ ભગવાનસિંહ પરમાર અમારા નર્મદા હાઈસ્કૂલની અંદર શુક્લતીર્થ PHCની જે સરકારી દવાઓની વ્યવસ્થા અહીંયા નર્મદા હાઈસ્કૂલમાં કરેલી છે, એટલે કોઈ પણ દર્દીને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો અહીંયા લાવી શકે અને એમને બતાવી શકે છે. એ માટે અમે અલગ વ્યવસ્થા કરેલી છે અને અહીંયા સ્ટાફ 24 કલાક રહે છે અને યોગ્ય મદદ કરવા માટે તૈયાર છે મેળા દરમિયાન. વાગરા તાલુકાના જોલવા ગામે ગત ઓક્ટોબર મહિનામાં 3 લોકો પર જીવલેણ હુમલા બનવામાં ભરૂચ કોર્ટ કોંગી આગેવાન સુલેમાન પટેલની આગોતરા જમીન અરજી નામંજૂર કરી છે. વાગરા તાલુકાના જોલવા ગામે ગત ઓક્ટોબર મહિનામાં 3 લોકો પર જીવલેણ હુમલાના બનાવમાં ભરૂચ કોર્ટે કોંગી આગેવાન સુલેમાન પટેલની આગોતરા જમીન અરજી નામંજૂર કરી છે. વાગરા તાલુકાના જોલવા ગામના પાદરે બેસેલા
લોકો પર અગાઉ થયેલી તકરારમાં સમાધાન થયું હોવા છતાં 5 શખ્સોએ આવી તેમના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. ઘટનામાં ગંભીર ઈજાગ્રસ્તે જોલવાના રહીશ અને 2 વખત કોંગ્રેસના વાગરા બેઠકના ધારાસભ્યના ઉમેદવાર રહી ચૂકેલા સુલેમાન પટેલના કહેવાથી આરોપીઓએ તેમની હત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાની ફરિયાદ આપી હતી. જેના પગલે દહેજ પોલીસે સુલેમાન પટેલ સહિત 6 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં જાવલેણ હુમલામાં 5 આરોપીઓને ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી. જ્યારે સુલેમાન પટેલને ધરપકડથી બચવા આગોતરા જમીન અરજી અને ઝડપાયેલા 5 આરોપીઓએ રેગ્યુલર જમીન અરજી કરી હતી. ભરૂચના 3જા એડિશનલ સેશન જજ એચ.વી. જોશીની કોર્ટમાં આગોતરા અરજી અંગે સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં તેઓના વકીલ વી.પી. ઠાકોરે હાઈકોર્ટના વિવિધ જજમેન્ટ રાજકીય ઇશારે ખોટા કેસમાં ભેરવી દેવા પોલીસની ફરિયાદ સહિતની દલીલો કરી હતી. તો સરકાર તરફે પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર પી.બી. પંડ્યાએ તપાસ અધિકારીનું સોગંદનામું દહેજ પોલીસની હાલની અને અગાઉની પણ સુલેમાન પટેલ સામે થયેલી આવા જ હુમલાની ફરિયાદ સાથે સીસીટીવી ઓડિયો ક્લિપમાં ઘટના પૂર્વ ષડયંત્ર હોવાની દલીલો કરી હતી. કોર્ટ બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળી સુલેમાન પટેલ સામે જીવલેણ હુમલાની આ બીજી ઘટના હોય તેમજ સ્થાનિક કક્ષાએ જાહેર સલામતી જોખમાયા શકે તેવી નોંધ લઈ આગોતરા જમીન અરજી રદ કરી દીધી છે. સાથે જ આ બનાવમાં ધરપકડ કરાયેલ અન્ય 5 આરોપીઓની રેગ્યુલર જમીન અરજી પણ ફગાવી દીધી છે. જંબુસરમાં નોકરી જવા તૈયાર થયેલ યુવાનને હાર્ટ એટેક આવતા મોત થયું હતું. જંબુસરમાં નોકરી જવા તૈયાર થયેલ યુવાનને હાર્ટ એટેક આવતા મોત થયું હતું. જંબુસરના તલાવપુરા વિસ્તારના યુવાન શાહરૂખ અબ્બાસ ખા પઠાણ ગ્લોબલ કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો. જેને નોકરી અર્થે સવારે જતા સમયે ઘરમાં ગભરામણ થતાં સારવાર અર્થે તેને હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવેલ, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરે તેને મૃત જાહેર કરેલ. મરણ જનાર યુવાનને 1 વર્ષનું સંતાન હોવાનું પણ જાણવામાં મળ્યું છે. 28 વર્ષીય યુવાનનું મોત નિપજતા પરિવાર સહિત મુસ્લિમ સમાજમાં શોકનો માહોલ છવાઈ જવા પામ્યો છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અહેમદ પટેલની આજે 3જી પુણ્યતિથિ. તેમના વતન પિરામણ ખાતે યોજાઈ પ્રાર્થના સભા. કોંગ્રેસના નેતા સલમાન ખુરશીદ, અર્જુન મોઢવાડિયા ઉપસ્થિત રહી શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કર્યા. વાલિયાના મોતીપુરાના યુવાનનું મોત થતા પરિવારજનોનું અંગદાન. અંકલેશ્વરના અકસ્માત બાદ ભાગવા જતા ઈજા પામેલ હાઈવા ચાલકનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું. યોગેશભાઈ વસાવાના અંગદાનથી 5ને નવજીવન. ભરૂચ એલસીબીએ હાંસોટના રોડ ઉપરથી બંધ બોડીના ટેમ્પોમાંથી 15.76 લાખનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો. કુલ રૂપિયા 25.76 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે. નેશનલ હાઈવે પર વરડિયા નજીક સલ્ફરમાં ભરેલ ટ્રકમાં આગ લાગી. ભરૂચ પાલિકાની કરજણ ફાયરની ટીમે દોડી જઈ આગ પર કાબુ મેળવ્યો. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં. અંકલેશ્વર ખાતે બ્રહ્મકુમારીઝ અનુભૂતિ ધામ દ્વારા નઈ સોચ નઈ પ્રગતિનું 29 નવેમ્બરે આયોજન. ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર બી.કે. શિવાનીબેનના જીવન ઉપયોગી પ્રવચન. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે ફરી ઉપસ્થિત રહીશું. ત્યાં સુધી સમાચાર ઇનની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.